सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके गल अज सैशन दी करांगे जिहां करोना काल दे विच मूंह दे उत्ते मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग नाल एक दिन दा जां कहिए कि कुछ घंटियां दा सैशन नेपरे चढ़ चुकिया है पर सवाल यह छड़ गया है कि लोकां दे मुद्दे कित्थे ने कित्थे है लोकां दे मुद्दियां दे उत्ते चर्चा कि लोक मुद्दियां ते विधान सभा दे विच सार्थक चर्चा पुरातन समय दीयां गल्लां ही हो गईयां ने कि आउण वाले समय सिर्फ इतिहास तक ये सब कुछ सीमित होएगा कि कोई समा सी जदों गल्लां हुंदियां सी चर्चा हुंदी सी बड़ी सार्थक गलबात हुंदी सी। सवाल यह भी है कि करीब 3 करोड़ की आबादी वाले सूबे दे विच 3 घंटे का करीब 3 घंटे का सैशन काफी सी। जी हां सानू याद है कि यह तो करोना का काल है पर की इस तरह ही सैशन नूं कुछ दिन नहीं चलाया जा सकता सी। देखो सवाल तो यह भी बनता है कि घट समय नूं भी सही तरीके दे नाल लोक मुद्दे चुकण दे लई कि विरोधी पार्टियां इस्तेमाल नहीं कर सकदियां। इस बार दे हालात नूं लैके सवाल यह भी है कि आखिर करोना दी आड़ दे विच सिर्फ पंजाब च सियासत चमकाउण दी कोशिश तां नहीं होई। चर्चा अज हर मुद्दे ते करांगे जो विधान सभा दे सैशन दे नाल जुड़िया होया है। 3 करोड़ दी आबादी 3 घंटे दा सैशन इस प्रोग्राम च शुरुआत करन जा रहे हैं दो तस्वीरों के नाल। दो तस्वीरों तुहानूं दिखाने हैं पूरे दिन का की कुछ लेखा जोखा तुहानूं समझ आएगा। एक तस्वीर है विधान सभा के अंदर दी ते दूजी तस्वीर है विधान सभा के बाहर दी। अंदर कार्रवाई हुई करीब 3 घंटे के लिए कई बिल पास कर दिए गए पर बाहर प्रदर्शनों का दौर लंबा चलता रहा। सरकार ने अंदर कई बिल पास कर दिते तो बाहर विरोधियों वालों सरकार नूं घेरिया गया। करीब 5 बिल पास हुए ने एक मता भी पास किया गया खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस नूं लैके जिहड़ा मता सी पर दूजे पासे विरोधियों के वालों सरकार को घेरिया गया। नैगेटिव रिपोर्टां होने के बावजूद अंदर जाने की परमिशन नहीं ये इल्जाम लगाए गए। खैर यह भी एक तस्वीर है जो हर बार के सैशन की होंगी है कि अंदर कार्रवाई चलती है तो बाहर धरने प्रदर्शनों का दौर। पंजाब विधान सभा के मॉनसून इजलास दौरान सदन के बाहर भी खूब हंगामा होया। विधान सभा इजलास तो पहला आम आदमी पार्टी वालों अनोखा प्रदर्शन किया गया। विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा सने आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को सदन च शामिल होने तो रोकया गया तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बाहर ही धरना लगा दिता। इस दौरान आप विधायक पीपी किट्टा पा के पहुंचे हुए सन। देखो पंजाब के मुख्यमंत्री राजा अमरिंदर सिंह जी हंकारी हो गए ने कि डिकटेटर बन चुके ने तानाशाह बन चुके ने किसी की गल नहीं सुनना चाहते। असी बिल्कुल मास्क पहन के पीपी किटां ला के पूरा जिहड़ा हैगा एहतियात वरत के पंजाब विधान सभा पहुंचे सीगे पर लेकिन सानू तिन्नां नूं जिहड़ा मेरे नाल डिप्टी लीडर ने सरबजीत कौर माणूके जी इन्हां नूं अंदर नहीं जाण दिता गया। इन्हां दी रिपोर्ट नैगेटिव है मेरी रिपोर्ट नैगेटिव है मीत हेयर जी की रिपोर्ट नैगेटिव है। सानू जिहड़ा हैगा अंदर जाण तो रोका गया कहा गया कि प्राइमरी कंटैक्ट चो तुसीं फिर मनप्रीत सिंह बादल ਜਿਹੜੇ कि मनजीत सिंह बिलासपुर के प्राइमरी कंटैक्ट सीगे जदों जिहड़ा उन्हां दा टेस्ट होया पंजाब MLA दे विच होस्टल दे विच उत्थे जिहड़ा इकट्ठे बैठे रहे नेगे सो उन्हां नूं क्यों अलाउ कीता गया। उधर यूथ अकाली दल दे वल्लों भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अकाली वर्करां ते पुलिस दे विचाले जम के झड़प भी हुई ते पुलिस ने यूथ अकाली दल दे कई आगुआं नूं हिरासत च लिया। यूथ अकाली आगुआं दे इल्जाम सन कि कांग्रेस सरकार करोना की आड़ दे विच धक्केशाही कर रही है जिस कारण अकाली दल के विधायकों को साजिश तहत सदन तो दूर रखा गया है। दरअसल इस बार करोना काल के चलते करोना पॉजिटिव आए विधायकों को सैशन तो दूर रखा गया सी। नाल ही इन्हां पॉजिटिव विधायकों के संपर्क दे विच आउण वालियां नूं भी स्पीकर दे वल्लों सदन च ना आउण दी अपील की गई सी। अकाली दल दा तां कोई भी विधायक सदन च नहीं पहुंचा पर हरपाल चीमा सने आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने सदन च दाखिल होना चाहया पर उन्हां नूं रोक दिता गया जिस ते उन्होंने बाहर ही धरना लगा दिता ते सरकार खिलाफ नाराजगी जाहिर की। चंडीगढ़ तो नपिंदर बराड़ दे नाल अर्शदीप अर्शी न्यूज़ 18 पंजाब। खैर प्रदर्शनों का दौर होया इस विचाले 5 बिल भी पास होए ने भी तुहानूं दिखावांगे कि आखिर किहड़े बिल पास होए ने पर इस सब दे विचाले असीं अपने दर्शकों को भी नाल जोड़ रहे हैं हर रोज की तरह ते तुहाडे तो भी असीं सवाल का एक जवाब लैण की कोशिश करांगे।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੈਸ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH N ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ PHH ਸਪੇਸ N, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਵਾਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 25 ਜਿਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 25 26 27 25 26 27 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, 27 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਮੇਰੀ 27 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਬਿੱਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੀ ਮਹਿਜ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੀ ਮਹਿਜ਼। ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਆ। 125 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਡਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂਡਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੈ, 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਾਏਪੁਰਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਰਹੂਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੈ? ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕੋ।